chẳng vậy tha ở đăng tha về nắng mình đăng là chun răng cướp rồi mùi cô cầm chun răng cướp rồi mùi cô cầm chun đại đo đấy đại phải giật tôi hay căn bạc kẹt lẹ mụ đang cháu cứ lẹ cả ba là nắng á ba nhưng mà đang đá tay pe sray đại chui nắng cứ nhom rút lang máu cứ vai giật tôi mà tao từ lẹ mụ hay năng căn bạc kẹt rút từ mình từ lẹ mụ vai giật tôi mà tao rồi thấy từ lẹ mụ căn bạc kẹt rút từ mình mụ miên cả ba là miên cả ở đây đó xả hai mùi tiết hói đòi ở chốn đây đó bạn thưa sẽ cam phiếp cặp và hai tờ lưới chôn rong cua chấm nuốt bay nè mình đa oi mình nè cứ ban slap đòi đánh ba tranh bị luôn tại mặt đông pre mất ba hơi năng ở giúp ở chôn pi nè tiền năng cứ ban ở rong rồi buông ở ngôn tại mặt đông pre mất ba hơi ní cứ chia mua svat tập hiệp đây ở chôn đây đó coi pi thưa sẽ cam phiếp cặp và tờ lưới chôn rong cua đòi praiกับbắt bạc ghé năng cặp ba tờ lưới cặp chôn rong cua mình đa đánh ba rồi năng chôn đây đóกับban là thưa ca căn ba bỏ hỏi chôn rong cua chi vô mà tầm lẹ ba nơi ti tăng ní hỏi xạ sập rồi chôn rong cua cứ slap chấm ngay pi cái lái nhà mua svat tập hiệp năng ba rồi chôn rong cua ní và hai chia chất mà pay mai tay mà đông pre mất ba chôn rong cua nó không mua năng món này bọn này nhóm mặt đăng này từ bỏ còn từ lẹ cái đục liếm nhóm mặt đăng thật mà từ lẹ mua svat tập hiệp trao này đọc pe từ lẹ hỏi đọc pe chu cho nó hay room năng svat cách á lại còn đa là ba nắng mà nó cứ cột mà toàn đá mà nó khơi mặt là cách này chơi nó cái anh trung niên này nó cứ miên là luôn đây cứ bắt cả đọc pe chu cho mà mưa này cả ba này trộm này cả ba trên vụ này nè đợt pe con tele một cà phê hay phần mía các ba nó tranh khéo đai mong bồn còn lượng mua svat tập hiệp nó là mía các ba trên mà khang khéo mong bồn cha bông trà ba chôn rong cua mơ tơ quay và hai má này bồn đâm 4 năm bồn nhom ở squash mua hay bồn tại đằng ta quan nơi sọc kỳ thông và năng bồn để nuốt lưng sâu vì dùng đập bơ dùng vì nào cái vậy đi rồi bạn nhẹ lại máu ba kia chảy máu cười viên tôi dùng nữa đang thà mà đừng ngọt nó mong tí nhiều bia bay buồn nè đang dùng mới tới nó ngọt bạt này nè đâu ngọt còn đang thà đánh cho ba đấy đó đang thể cho bàn mà bọ khinh của bia tháng các ba nơi nọ bạn đang thà đánh cho ba còn nhiều bia buồn nè lịch tập cho tới bà giờ mình đang tham muộn đi cứ chỉ muộn là bao chôn rong cuaឬក៏ជាមួករបស់ជនដៃដល់ទៅប្រិមិត្តបាទនៅពេលដែលកាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់បណ្ដាដាច់ក្បាលរួចបាទមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ហ្នឹងគឺវាបានកាន់ក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងរួមជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺយកមកបោះចោលនៅទីតាំងនេះហើយវាបានយកបកៈប្រិមិត្តបាទគឺបានយកបកៈយកមកធ្វើការបោះចោលទៅក្នុងគុំព្រៃនេះបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកធ្វើការយកនៅវត្ថុតាងបាទហើយខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ប្រិមិត្តបាទនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះយើងអត់ដឹងថាតើករណីនេះជាករណីដែលមិត្តភក្តិកាប់ច្រឡំឬក៏ជាករណីគំនុំអ្វីក៏យើងអត់ទាន់បានអាចបញ្ជាក់បានដែរដោយសារតែឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកបានធ្វើការខាត់ខ្លួននៅជនដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាមិត្តភក្តិបាទដែលស្ថិតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរនាំមកហើយនេះជាករណីដ៏រន្ធត់មែនទែនប្រិមិត្តបាទដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយបាទខេត្តកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកត្រៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទថ្នាំដុសធ្មេញយឺនសិនម៉ាក់អ៊ីគឺកម្ចាត់ក្លិនមាត់មិនល្អជួយបំបត្តិរលាកនិងស្រាលស្រាញតាមអញ្ចាញធ្មេញព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ស្រឡះក្នុងមាត់ក្រោយពេលប្រើប្រាស់មួយទីបត្រឹមតែ 20000 រៀលប៉ុណ្ណោះអាចប្រើប្រាស់បានទៅដល់3ខែជាលើកដំបូងកាហ្វេ 4 in 1មាននៅស្រុកខ្មែរផលិតដោយក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិ Sinvayu ធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃថោកត្រឹមតែ 1000 រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាលក់លៀងឃ្លាំងពីសុនស៊ីម៉េកូបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% រាល់ការទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទសម្ភារៈផ្ទះបាយទូរស័ព្ទដៃនិងគ្រឿងសង្ហារិមពីក្រុមហ៊ុនសុនស៊ីម៉េកូនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ភ្លាមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះតែប៉ុណ្ណោះរួចរាល់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងហួសទៅឲ្យសោះបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ព័ត៌មាននៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង 10 យប់ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះមានករណីដ៏សាហាវមួយទៀតហើយដោយជនដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់បណ្ដាលឲ្យម្នាក់គឺបានស្លាប់ដោយដាច់ក្បាលចេញពីខ្លួនតែម្ដងប្រិមិត្តបាទ
ហើយនឹងយុវជន2នាក់ទៀតហ្នឹងគឺបានរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺជាមួកសុវត្ថិភាពដែលជនដៃដល់ក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពកាប់បាទទៅលើជនរងគ្រោះដោយប្រើកាំបិតបកៈហ្នឹងកាប់បាល់ទៅលើកាប់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលរួចហ្នឹងជនដៃដល់ក៏បានធ្វើការកាន់ក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះជិះយកមកទម្លាក់បាទនៅទីតាំងនេះហើយសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះគឺស្លាប់ចម្ងាយពីកន្លែងមួកសុវត្ថិភាពនឹងក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនេះប្រហែលជាជិត20 ម៉ែត្រតែម្ដងប្រិមិត្តបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះយើងបានឃើញមួកសុវត្ថិភាពដែលជនដៃដល់នឹងបានធ្វើសកម្មភាពកាប់នឹងកាំបិតបកៈបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបាទស្លាប់ដោយដាច់ក្បាលចេញពីខ្លួនតែម្ដងហើយជនដៃដល់នឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពបាទកាន់ក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពនឹងយកមកទម្លាក់បោះចោលនៅទីតាំងនេះបាទហើយនៅទីតាំងខាងមុខប្រិមិត្តបាទគឺជនដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកក្រោយបន្តិចមួកសុវត្ថិភាពគឺខ្ទាតនៅកន្លែងនេះប្រិមិត្តបាទនៅពេលដែលកាត់មកដាច់ក្បាលមកគឺមួកសុវត្ថិភាពវាទម្លាក់ចោលកន្លែងនេះតែក្បាលខ្ទាតមកដល់នេះប្រិមិត្តបាទខ្ទាតមកដល់នេះបាទនៅពេលដែលវាភ័យស្លន់ស្លោទៅទម្លាក់មួកនៅនោះបាទក្បាលខ្ទាតមកដល់នេះប្រិមិត្តឃើញកង់ឡានហ្នឹងគឺនៅក្នុងកង់ឡានហ្នឹងសិតតែជាឈាមរបស់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនោះបាទមួកសុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតប្រិមិត្តបាទរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតបាទដែលជាមួកពណ៌សនេះប្រិមិត្តបាទមួកពណ៌សគឺជនដៃដល់បាទយើងមិនដឹងថាមួកនេះគឺជាមួករបស់ជនរងគ្រោះឬក៏ជាមួករបស់ជនដៃដល់ទេប្រិមិត្តបាទនៅពេលដែលកាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់បណ្ដាដាច់ក្បាលរួចបាទមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ហ្នឹងគឺវាបានកាន់ក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងរួមជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺយកមកបោះចោលនៅទីតាំងនេះហើយវាបានយកបកៈប្រិមិត្តបាទគឺបានយកបកៈយកមកធ្វើការបោះចោលទៅក្នុងគុម្ពព្រៃនេះបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកធ្វើការយកនៅវត្ថុតាងបាទហើយឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ប្រិមិត្តបាទនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះយើងអត់ដឹងថាតើករណីនេះជាករណីដែលមិត្តភ័ក្តិកាប់ច្រឡំឬក៏ជាករណីគំនុំអ្វីក៏យើងអត់ទាន់បានអាចបញ្ជាក់បានដែរដោយសារតែឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅជនដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបាទដែលស្ថិតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីយកទៅធ្វើការសួរនាំមកហើយនេះជាករណីដ៏រន្ធត់មែនទែនប្រិមិត្តបាទដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកត្រៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនេះនៅនេះប្រិមិត្តបាទកន្លែងកង់ឡាននេះបាទគឺខ្ទាតក្បាលមកដល់នេះជុំយើងឃើញស្នាមឈាមខ្ទាតដែរបងប្អូននេះវាអាចទម្លាក់នេះបងប្អូននេះមួកអាចខ្ទាតទៅដោះបាទវាទម្លាក់នេះបើយើងមើលប្រិមិត្តបាទបើតាមខ្ញុំមើលដានឈាមនៅពេលដែលវាកាប់ជនរងគ្រោះបាទបណ្ដាដាច់ក្បាលរួចហ្នឹងគឺវាទម្លាក់កន្លែងហ្នឹងជនដៃដល់ហ្នឹងគឺបានកាន់ក្បាលជនរងគ្រោះជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺយកមកទម្លាក់កន្លែងនេះបាទទម្លាក់រួចមួកខ្ទាតទៅខាងនោះក្បាលជនរងគ្រោះគឺខ្ទាតមកខាងកង់ឡាននេះប្រិមិត្តបាទរន្ធត់ណាស់បងប្អូនបាទរន្ធត់ខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងជុំវិញករណីឃាតកម្មបាទដល់សាហាវដែលជនដៃដល់ប្រដាប់ដោយកាំបិតបកៈចំនួន2ដើមរួមជាមួយនឹងដាវសាមបរិយមួយដើមហ្នឹងគឺបានកាប់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ដែលជិះនៅលើម៉ូតូនិចមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យយុវជនដែលជាអ្នកជិះពីក្រោយម៉ូតូហ្នឹងគឺបានដាច់ក្បាលស្លាប់ភ្លាមយ៉ាងណាធំនិង2អ្នកទៀតគឺបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយជម្រាបបន្តិចបានទេមុននេះយុវជនដែលត្រូវជន់ដៃដល់កាប់បណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលខ្ទាតចេញពីខ្លួនហ្នឹងមើលទៅអាយុប្រហែលប៉ុន្មានដែរបងអាយុប្រហែលជា16 17ឆ្នាំបងឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងតើជន់ដៃដល់ហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកហើយប្រដាប់ដោយអីខ្លះបានកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាដាច់ក្បាលហ្នឹងបងពីហេតុការណ៍ដែលឃើញផ្ទាល់មកអត់បានឃើញផ្ទាល់ច្បាស់ថាជនអ្នកបកមានប៉ុន្មានអ្នកទេតែចង់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំអង្គុយហូបនៅក្រោមផ្ទះនេះពេលលឺស្រីដែលជួយក៏ខ្ញុំរត់ឡើងមកហ្នឹងមានគ្នា3 4 5អ្នកបងប្អូនដែលអង្គុយហូបជុំគ្នានៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងវាមកដល់វាទម្លាក់មុខចោលតែនេះវាយទទួលម៉ូតូទម្លាក់មុខចោលកាន់បកៈមួយហើយនឹងទាញខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបន្ទាប់មករត់ទៅវិញហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាវារត់ទៅវិញតែវាបោះបកៈចោលនៅនេះចុះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅកន្លែងណាបងអត់តែខ្លួននៅនោះខ្លួននៅកន្លែងផ្ទះខាងនោះហើយក្បាលនេះក្បាលវាយកមកបោះចោលនេះក្បាលវាកាប់ដាច់រួចយកមកបោះចោលដល់ម្ដុំនេះហ្មងតែមិនមែនថាបោះចោលតែអត់ដឹងថាខាងរងគ្រោះឬមួយក៏ខាងជនបកទេគឺអោបក្បាលយកមកវាយទទួលម៉ូតូនៅវាយទទួលម៉ូតូអញ្ចឹងវាយទទួលម៉ូតូនៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ទាញបកៈមួយហើយនឹងម្នាក់ទៀតទាញខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយទម្លាក់មុខនេះចោលមុខនេះជាប់ជាមួយក្បាលនេះមុខជាប់នៅជាមួយក្បាលហ្មងមុខនឹងជាប់ជាមួយនឹងក្បាលជនរងគ្រោះហ្មងបាទដល់ពេលទម្លាក់ហើយបានទម្លាក់មុខហ្នឹងបានក្បាលខ្ទាតនេះណាមុខកន្លែងណាបងណាមុខហ្នឹងបងបាច់ដាក់ចូលក្នុងតិចមើលនេះមុខហ្នឹងបងបាទប្រិមិត្តនេះមុខបាទមុខដែលជាប់ជាមួយនឹងក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះប្រិមិត្តបាទដែលបងប្រុសគាត់និយាយមកគឺឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដោយជនដៃដល់ហ្នឹងបានធ្វើការកាប់បណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលជនរង
គ្រោះបាទជាប់ជាមួយនឹងមួកឲ្យជនដៃដល់ហ្នឹងបានកាន់ទាំងបកៈកាន់ទាំងក្បាលជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូយកក្បាលជនរងគ្រោះមកតម្លាក់នៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងតែម្ដងដល់ពេលវាតម្លាក់ក្បាលជនរងគ្រោះហើយវាជិះទៅយ៉ាងម៉េចដែរបងអត់ចង់និយាយថាអត់ដឹងថាពេលហ្នឹងមិនដឹងថាជនរងគ្រោះឬមួយក៏ក្រុមជនរងគ្រោះឬមួយក៏ក្រុមជនដៃដល់ទេដែលវាយទល់ហើយកាន់បកៈធ្លាក់មុខនឹងចោលគឺធ្លាក់ក្បាលហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែពេលស្រីដែលជួយហ្នឹងគឺខ្ញុំរត់ឡើងមកគឺវាយទល់ម៉ូតូធ្លាក់មុខហើយនឹងកាន់បកៈរត់ទៅវិញបាទធ្លាក់មុខជួយគេបងធ្លាក់មុខវាយទល់ម៉ូតូរួចហើយធ្លាក់មុខកាន់ក្បិតបកៈរត់ទៅវិញមុខមានក្បាលបាទក្បាលជនរងគ្រោះនៅក្នុងមុខហ្នឹងហ្មងណាបងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរតើគាត់ថាធ្លាក់ក្ដុកភ្លាមខ្ញុំអត់ដឹងថាស្មាធ្លាក់មុខសមត្ថភាពចោលដែរដល់ពេលធ្លាក់ហើយដល់ពេលឈូឈរក្នុងគ្នារួមនឹងសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ដើរល្បាតហ្នឹងម្ដងគឺគាត់មកតន់ដែរម្ដងឃើញសមត្ថកិច្ចនៅឈរនៅកន្លែងជុំគ្នានៅនោះគឺមានថាខ្លួនទេគឺបាត់ក្បាលដល់ពេលឈូឈរមកមើលនៅនេះក្បាលនៅជាប់នៅនេះក្បាលចេញពីមុខនៅនេះជួយដែលគាត់ស្រីថាជួយដែលជនរងគ្រោះហ្នឹងដែលក្រុមជើងជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូមកវាយទល់ហ្នឹងទៀតដល់បងម្នាក់ទៀតរងរបួសដែលត្រូវកញ្ចឹងកដែរនៅរបួសនៅកន្លែងណាបងពេលហ្នឹងបើភាគច្រើននោះឃើញមុខសមួយទៀតហ្នឹងប្រហែលជាកាប់ហ្នឹងគឺកាប់នៅក្រុមហ្នឹងតែតម្លាក់នេះចោលដែលថាលក្ខណៈមានអ្នកអង្គុយក្តារអីចឹងកាប់ដែលគ្នាអោបមកគឺអ្នកនៅហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះទេមិននេះទេមើលទៅបាទដែលខ្ញុំគាត់ស្រីមកជួយគឺខ្ញុំរត់ឡើងមកនេះបើអីខ្ញុំអង្គុយផឹកនៅក្រោមផ្ទះនេះដល់ពេលបើយល់យ៉ាងម៉េចដែរបងដល់ពេលដែលឃើញមនុស្សឥឡូវកាន់តែសាហាវទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងមានន័យថាព្រឺដបល់គាត់ថាឃើញតែក្បាលមើលដបល់ព្រឺដល់ខ្លួនខ្ទៀតដល់ណាបងខ្លួនហ្នឹងគឺនោះធ្លាក់នៅកន្លែងភ្លើងភ្លឺបងក្រោយឡានហើយក្បាលមកនៅនេះក្បាលគឺគាត់អោបមកចង់20ម៉ែត្រជាងណាម៉ែត្រចូល20ម៉ែត្រជាងគឺគាត់គ្រោះជិះម៉ូតូអីបងដឹងអីបងជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូអាសង្ឃក៏តែគាត់ថាអាសង្ឃសូនមកពួកអីអត់មានអាវមានអីអត់មានបាទអត់បច្ចៈថាដឹងតែអាសង្ឃតែដឹងថាអាសង្ឃសូនមិនឬមួយក៏បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានប្រិមិត្តបានស្ដាប់រួចហើយនេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់បងប្រុសគាត់មករកឃើញមិញនោះបកៈវាបោះចោលណាបងនោះទៅនៅលើព្រៃនោះបងនោះព្រៃនោះព្រៃកន្លែងពូអស់ហ្នឹងបងនេះបកៈណាបងមកជួយបច្ចៈបន្តិចមើលបកៈវាបោះចោលណាក្បាលវាបោះចោលណាបងខាងសមត្ថកិច្ចគាត់មករកឃើញមិញណាខាងសមត្ថកិច្ចគាត់មករកឃើញមិញនៅក្នុងព្រៃនេះមិញជួយនៅទៅហ្នឹងបកៈវាបោះចោលហ្នឹងហ្មងពេលដែលកាប់ជនរងគ្រោះដាច់ក្បាលរួចយកបកៈមកបោះចោលហ្នឹងហ្មងបោះមកនៅទៅនៅលើព្រៃហ្នឹងហ្មងជួយអានេះសាហាវណាបងនៅកាប់ក្បាលជនរងគ្រោះដាច់ថ្មិលហើយកាន់ក្បាលជនរងគ្រោះមកជាមួយបោះចោលក្បាលជនរងគ្រោះបោះចោលបកៈក្បាលហ្នឹងហ្មងអត់ដឹងថាកាន់មកជាមួយឬមួយក៏ជួនរងគ្រោះអ្នកអោបអ្នកកាន់មកទេបាទវាមានក្រៅពីអាណាទៀតតែបើនិយាយព្រឺដល់ឃើញសល់ក្បាលជាជនល្មើសវាមិនបានទៅបោះបកៈលាក់ចូលក្នុងព្រៃបាទខ្លួននៅនោះក្បាលនេះអូយអញ្ចឹងសាហាវណាបងណាហើយតម្លាក់ចោលមកតម្លាក់មុខចោលហ្នឹងក្បាលខ្ទៀតចេញពីមុខមកគាត់វាតម្លាក់ក្បាលពុបតម្លាក់មុខពុបក្បាលខ្ទៀតចេញពីមុខហ្នឹងមកបាទចូលយ៉ាវាតម្លាក់មុខហើយវាវាយទៅទល់ម៉ូតូកាន់បកៈរត់ទៅនោះហើយមុខវាតម្លាក់គ្រប់គឺក្បាលខ្ទៀតចេញមកក្បាលមុខមួយទៀតបងមុខមួយទៀតមុខជនរងគ្រោះមួយទៀតជួយនេះមុខជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតបងប្អូនបាទដែលជាអ្នកដប់ប្រិមិត្តបាទគឺបានខ្ទៀតមកដល់ក្នុងព្រៃមុខពណ៌សបាទរបស់ជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកដប់គឺត្រូវមកកបិតហ្នឹងបាទដាច់ក្បាលជនរងគ្រោះដែលជីពីក្រោយហើយអ្នកដប់ហ្នឹងក៏រងរបួសនៅកញ្ចឹងក៏រងរបួសធ្ងន់ដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវកំពុងតែសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺកាប់ដាច់ក្បាលម្នាក់រងរបួសកញ្ចឹងកម្នាក់ដោយរងរបួសធ្ងន់មែនតើប្រិមិត្តបាទនេះមួករបស់ជនរងគ្រោះដែលរងរបួសកញ្ចឹងកដែលជាអ្នកដប់ហើយនោះមួកបាទរបស់ជនរងគ្រោះដែលជីពីក្រោយត្រូវបានជនដៃដល់កាប់បណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលបាទខ្ទៀតចេញពីខ្លួនប្រិមិត្តបាទអ្វីដែលសាហាវព្រៃផ្សៃហ្នឹងគឺជនដៃដល់បាទក្រោយពីកាប់ជនរងគ្រោះមកកបិតបកៈបណ្ដាលដាច់ក្បាលហើយជាប់ជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភាពគឺជនដៃដល់ហ្នឹងគឺបានធ្វើសកម្មភាពបាទកាន់ក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទរួមជាមួយនឹងកបិតបកៈហ្នឹងបានយកក្បាលជនរងគ្រោះមកតម្លាក់នៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលទីតាំងខ្ញុំច្អល់នេះប្រិមិត្តបាទដែលនៅទីតាំងកង់ឡាននេះគឺវាតម្លាក់ក្បាលនៅហ្នឹងប្រិមិត្តឃើញសិតតែឈាមនៅពេលដែលតម្លាក់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្មានតែវាបាទកាន់មួកសុវត្ថិភាពមកដល់ពេលវាតម្លាក់ទៅបានឃើញខ្ទៀតក្បាលចេញមកខាងក្រៅមកបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តបានឃើញនេះមួករបស់ជនរងគ្រោះបាទដែលជាប់ជាមួយនឹងឈាមតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយក្បាលនៅពេលដែលវាកាប់មកកបិតបកៈមកដាច់ក្បាលមកហ្នឹងបាទវាកាន់ក្បាលមករបស់ជនរងគ្រោះបាទគឺយកទៅបោះចោលតម្លាក់នៅហ្នឹងបាទសាហាវប្រិមិត្តបាទហើយកបិតបកៈយកទៅបោះចោលនៅក្នុងរន្ធត់ណាបងប្អូនបាទលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងធ
ធំបាទស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងសង្ឃឹមថាករណីនេះបាទសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកនឹងធ្វើការបើកការស្រាវជ្រាវដើម្បីតាមប្រមាញ់ចាប់នៅជនដៃដល់ដែលសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តបាទក្រោយពីធ្វើការកាប់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងនៅសល់តែមួកសុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែទាំងខ្លួនទាំងក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការរុំបាទវិចខ្ចប់ដើម្បីយកទៅរក្សាទុកនៅទីតាំងណាយកដឹងទេដើម្បីបកគលឲ្យសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប្រិមិត្តបាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះសមត្ថកិច្ចលោកបានធ្វើកសោវិច័យរួចអស់ហើយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះរួមទាំងវត្ថុតាងបាទមានទាំងកបិតបកៈរួមទាំងមួករបស់សុវត្ថិភាពរបស់ជនរងគ្រោះនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើកសោវិច័យនឹងធ្វើរួចអស់ហើយប្រិមិត្តបាទយើងនឹងធ្វើការសាកសួរបន្ថែមទៀតប្រិមិត្តបាទសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីបងដែលគាត់នៅអង្គុយផឹកនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនឹងផ្ទាល់តែម្ដងប្រហែលជាបងប្រុសគាត់ក៏បានឃើញដែរនេះលោកពូអាចឲ្យជម្រាបបន្តិចបានទេតើករណីដែលសាហាវជនរងគ្រោះត្រូវបានជនដៃដល់កាប់មួយកំបិតបកៈបណ្ដាលដាច់ក្បាលចេញពីខ្លួននឹងម្នាក់ទៀតរងរបួសនឹងលោកពូបានឃើញហេតុការណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចទៅខ្លះដែរលោកពូអត់បានទេបងការយប់មិញហ្នឹងខ្ញុំដេកលក់ឮសូរវាយំដល់បើយំពីណាគេវាយគ្នាទៀតហើយបានភ្ញាក់ឡើងមកបើកទ្វារចេញមកឃើញវាអង្គុយយំនេះអត់ដឹងថាមនុស្សងាប់នៅមុខទេគ្នាវា3 4នាក់ហ្នឹងយំមើលទៅអានោះងាប់បាត់ហើយហ្នឹងងាប់អត់ដឹងថាដាច់ក្បាលទៀតអត់ដឹងទេទៅបានបាទស្បក់ឃើញពួកវាថាក្បាលនៅនោះបាទដឹងថាដាច់ក្បាលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្នាវា4នាក់ហ្នឹងប៉ូលីសចាប់យកទៅហើយខាងជនរងគ្រោះលោកពូអត់ទេវាស្គាល់គ្នានៅភូមិមួយគ្នានៅភូមិមួយគ្នាអ្នកនៅភូមិមួយគ្នានៅលោកពូណាបាទភូមិមួយគ្នាកាប់ដាច់ក្បាលម្នាក់របួសម្នាក់លោកពូនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងរបួសម្នាក់វាថាងផ្ញើម៉ូតូហ្នឹងផងខ្ញុំដឹកមួយនេះទៅពេទ្យវានិយាយចេះវាដឹកទៅពេទ្យឲ្យខ្ញុំអ្នកដប់ហ្នឹងលោកពូអ្នកដប់ហ្នឹងរបួសត្រូវកន្លែងណាខ្លះដែរអ្នកដប់អត់ត្រូវរបួសទេដប់អ្នករបួសទៅខ្ញុំឡើងជោគអាវឬសូតែដាច់ក្បាលម្នាក់របួសកញ្ចឹងកម្នាក់ចឹងមានន័យថាវាកាប់មកកបិតបកៈមកដាច់ក្បាលម្នាក់អីត្រូវមកម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកដប់មកបើតាមខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាវាកាប់ពីក្រោយលោកពូអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទដឹងលោកពូចេញមកដល់ឃើញខ្មោចនៅកន្លែងណាខ្មោចដាច់ក្បាលហ្នឹងលោកពូនៅលោកពូជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មកលោកពូថាឃើញមកដល់ចេញមកឃើញសពជនរងគ្រោះដូចស្លាប់អត់មានក្បាលឃើញសពតែមិនទាន់ដឹងថាដាច់ក្បាលទេបាទមកសតុបានដឹងថាដាច់ក្បាលបាទស្លាប់កន្លែងណាលោកពូជួយស្គាល់ឲ្យច្បាស់បន្តិចជើងនេះអីក្បាលនៅនោះបាទតែកណោបាទលោកពូបាទអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពូបាទហើយសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជនដៃដល់កាប់បណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលស្លាប់យ៉ាងអនាធមនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទតាមប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជនដៃដល់កាប់ដាច់ក្បាលហ្នឹងគឺនៅទីតាំងនេះបាទដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានធ្វើការកវាសកផងបាទលាងទឹកអស់ឲ្យប្រិមិត្តបាទដោយសារតែរន្ធត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកភូមិហ្នឹងគឺគាត់បានកវាសអង្គបាច់អង្គដោយសារសាកសពហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយបុតក្បាលនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយក្បាលរបស់ប្រិមិត្តបាទក្បាលគឺត្រូវបានជនដៃដល់ហ្នឹងគឺបានយកជីបាទកាន់ក្បាលយកទៅបោះចោលប្រហែលជាជិត20ម៉ែត្រទៀតប្រិមិត្តបាទពីខ្លួនសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ហើយជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយត្រូវបានរងរបួសនៅកញ្ចឹងកខាងក្រោយប្រិមិត្តបាទតាមប្រភពព័ត៌មានបាទដែលគាត់បានផ្ដល់មកប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជាអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ក្នុងករណីដល់សាហាវដែលជនដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពកាប់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដាច់ក្បាលម្នាក់រងរបួស2នាក់ផងដែរប្អូនស្រីប្អូនអាចជម្រាបបន្តិចបានទេប្អូនបានឃើញហេតុការណ៍នឹងដំបូងឡើយនឹងតើជនដៃដល់នឹងគ្នាប្រមាណអ្នកបានធ្វើការកាប់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ដាច់ក្បាលនិង2នាក់ទៀតរងរបួសនឹងប្អូន4នាក់បងអាពេលខ្ញុំមកខ្ញុំមិនសូវដឹងប៉ុន្មានដែរបងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខ្លួននៅនោះហើយក្បាលនៅនេះហើយនឹងបងឃើញខ្លួនយ៉ាងម៉េចក្បាលយ៉ាងម៉េចដែរបងហើយក្បាលនៅនេះហើយមួកធ្លាក់នៅចិត្តក្បាលនឹងបងហើយខ្លួននិយាយទៅរំថត់ទៅបងប្អូនឃើញហ្នឹងតើជនដៃដល់ហ្នឹងឮសូរថាគាត់ជាមិត្តភក្តិឲ្យកាប់ច្រឡំគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចបងចាគាត់មិត្តភក្តិកាប់ច្រឡំគ្នាបងជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាអីឲ្យគ្នាប្រហែលអ្នកជនដៃដល់ជិះម៉ូតូម៉ាអីគ្នាប្រហែលអ្នកដែរបងជនដៃដល់ជិះម៉ូតូអាសង់បងហើយមានគ្នា4នាក់ហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងជីណេចបងមានគ្នា3នាក់ប៉ុន្តែសាក់រងរបួសធ្ងន់ពេលដែលប្អូនចេញមកដល់ហ្នឹងឮសូរជនរងគ្រោះ
ឮសូរជនដៃដល់ហ្នឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបង ញ៉ាំសើដឹងបងគ្រាន់ថាអើយឃើញក្បាលនៅនេះហើយដល់ពេលគាត់រត់ទៅវិញទៅគាត់អង្គុយមើលសាកសពគ្នាគាត់ហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់យំគាត់ថាគ្នាគាត់ទេគាត់ថាបងប្អូនគាត់ចឹងបងហើយខ្ញុំមិនសូវដឹងអីទៀតទេបង កាប់ហ្នឹងកាប់មិត្តភ័ក្ដិគ្នាឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបង មិត្តភក្តិគ្នាឯងបង អ្នកភូមិមួយគ្នាទេ ចានៅកគីធំបង នៅគីធំមួយគ្នាទេ ចាគីធំមួយគ្នាបង វាកាប់ហ្នឹងយកអីកាប់ដែរបង បកែក2ដើមហើយសាំរ៉ៃមួយបងប៉ុន្តែអាបកែកមួយដើមហើយសាំរ៉ៃមួយនៅនួបងអត់ប្រឡាក់ឈាមទេប៉ុន្តែបកែកមួយទៀតហ្នឹងគាត់គប់ចូលក្នុងព្រៃដល់ពេលទៅយកមកទៅវាប្រឡាក់ឈាមបង ពេលដែលវាកាប់គ្នាឯងដាច់ក្បាលកាប់ជនរងគ្រោះបណ្ដាដាច់ក្បាលហ្នឹងវាកាន់ក្បាលជិះមកដល់ហ្នឹងហ្មងបង ចាបងចាតម្លាក់នឹងហ្មងបងដល់ពេល ក្បាលមកយ៉ាងម៉េច គាត់កាន់មកមួយមួកនឹងហ្មងបងគាត់ជិះម៉ូតូហើយមានគ្នា2នាក់ហើយវាយចង្តោហើយតម្លាក់ក្បាលនឹងហ្មងបង អូកាន់មកមួយមួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងហ្មង ចាឃើញហើយញើតហ្មងបងហើយដល់ពេលទៅតាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្មានតាមួកការពារហ្នឹងអត់មានមនុស្សអត់មានក្បាលមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងបងដល់ពេលទៅដល់ពេលគាត់តម្លាក់មួកការពារហើយពមៀក្បាលហ្នឹងចេញក្រៅដែរហ្មងបង តម្លាក់មួកសុវត្ថិភាពមកលមៀលក្បាលចេញមកខាងក្រៅហ្មងបង ចាបងចា ក្បាលជនរងគ្រោះមើលទៅវ័យប្រហែលប៉ុន្មានដែរបង 18 19ឆ្នាំហ្នឹងបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេបងតែដឹងតាគាត់នៅស្រុកគីធំប៉ុណ្ណឹងបង យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះក្មេងទំនើងឥឡូវនេះដូចជាសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ករណីកាលពីម៉ានថ្ងៃមុនប្តីដុតផ្ទះប៉ុនប៉ងស្លាប់ប្រពន្ធមិនស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់ម្ដាយមីងហើយនៅខេត្តមួយទៀតហ្នឹងក៏មានករណីដែលខឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាខឹងក្រុមគ្រួសារខាងស្រីហ្នឹងដុតផ្ទះបណ្ដាឲ្យស្លាប់មនុស្សរហូតដល់ជិត10នាក់បងយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឃើញមនុស្សឥឡូវកាន់តែសាហាវទៅហ្នឹងបង ខ្លាចបងហើយមានអារម្មណ៍ថារំថត់ទៅបងពេលឃើញអញ្ចឹងអីហ្នឹងខ្ញុំរំថត់ទៅបង វាអត់មានប្រាប់ថាពីមុនមកមានចំនួនអីមួយគ្នាទេគ្រាន់ប្រាប់ថាកាប់ច្រឡំមិត្តភ័ក្ដិគ្នាអីទេ ចាបងគាត់ដូចជាឡើងទៅកាប់គេនៅទៅហោរឿងគេនៅពោព្រឹកបងប៉ុន្តែគាត់ច្រឡំមិត្តភ័ក្ដិខ្លួនឯងព្រោះអីពេលមិត្តភ័ក្ដិគាត់ហ្នឹងជាអាសងឡើងទៅ5ម៉ូតូហើយដល់ពេលទៅដល់ធំនោះទៅគាត់ស្មានតាគ្នាគាត់ទៅបងហើយទៅគ្នាគាត់ម្នាក់ថាដាច់ក្បាលហ្នឹងគាត់ទេហៅគ្នាគាត់ហ្នឹងម្នាក់ជីនិចហ្នឹងនៅចុងជែកនេះបងនៅភូមិ4ណាគាត់ជីហើយដល់ពេលជីហ្នឹងបងដល់ពេលទៅគាត់ស្មានតាអ្នកពោព្រឹកហ្នឹងគាត់មកតាមគាត់ទៅបងហើយគាត់ស្មានតែអញ្ចឹងទៅគាត់កាប់ច្រឡំគ្នាគាត់ទេបង ឥឡូវហ្នឹងជនដៃដល់ក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់អស់ហើយ ចាគាត់អស់4នាក់បងប៉ុន្តែអ្នករងរបួសហ្នឹង2នាក់បងធ្ងន់ទាំងពីរ អូអញ្ចឹងកាប់ហ្នឹងដាច់ក្បាលស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់2នាក់ ចាបងចាសាហាវបង បងប្អូនកន្លងមកធ្លាប់មានករណីកាប់ដាច់ក្បាលអញ្ចឹងទេ អត់ធ្លាប់ទេបងគ្រាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ស្រាចរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងច្រឡំគ្នាបងកាប់ច្រឡំគ្នា ពីមុនមកអត់មានចំនួនអីមួយគ្នាទេ អត់មានទេបងប្រហែលជាគាត់ច្រឡំគ្នាឯហ្នឹង ចាអរគុណច្រើនបងអូន ចា អរគុណច្រើនណាបងអូនណាអរគុណមែនតើបងអូនសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានជុំវិញករណីដ៏រន្ធត់បាទដែលជនដៃដល់បានធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ស្លាប់ដោយដាច់ក្បាលនិងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតបាទគឺបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះអស់ហើយចំណែកឯសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះនឹងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកវិចខ្ចប់យកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺជនដៃដល់ដែលជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាទយកទៅធ្វើការសួរនាំផងដែរប្រិមិត្តបាទ